ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ಎಂಕೆ ಶ್ರೀಧರ್. ಕೇಳಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು. ಕೇಳುಗರೆ, 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾ ಎಂಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. 1968ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ 1964-66ರಲ್ಲಿ 6-14 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. 1986ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದಾದ 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಪುನಃ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ 9 ಜನ ತಜ್ಞರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2019ರ ಮೇ 31ರಂದು ಈ ಒಂದು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2020 ಜುಲೈ 29ರಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇವು. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी. जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा. साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है. आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है. अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं. ये एक हेल्दी डिबेट है. ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಬಂದು ಬರೋಣ. हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है. मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम
अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखें, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ಹೌದು ಕೇಳುಗರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿರೋದನ್ನು ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MK ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ 68ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನೀತಿ ಬಂತು, 86ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಬಂತು. 86 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸವಾಲುಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನ, ಒಂದು ದೂರಗಾಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನೀತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಸದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರುವಂತ ನೀತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆದ್ರೆ ಈಗ 68ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, 86ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, 2000ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 68ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಬೇರೆ, 86ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಈಗಿರೋದು ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಈಗಿರೋ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು 1ನೇ ತರಗತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ. ಎರಡನೇದು, ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, 18ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, 5+3+3+4 ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ವೊಕೇಶನಲ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಬಂದಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಈ 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಗುನೇ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅನುಭವ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೇನೆ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ 80% 85% ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು 6ನೇ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
5ನೇ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆ, ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಎರಡನೇದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ರವಂತಿಯಲ್ಲಿ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು 3ರಿಂದ 6ವರೆಗೂ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ LKG UKG ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ KG ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ 3 ತರಗತಿಗಳು ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷ ಏನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ 3ರಿಂದ 8 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2ನೇ ತರಗತಿ. 3 ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, 2 ವರ್ಷ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ತರಗತಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸದಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಅದು ಕಲಿಯೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ 2ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ 1ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಲಿಕಲಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 3ನೇ ತರಗತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಮೊದಲನೆಯ 5+3 ಆ +3 ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. 3, 4, 5 ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6, 7, 8 ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9, 10, 11, 12 ಈ ರೀತಿ 4 ಹಂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ MK ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಈಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ
3ರಿಂದ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ. ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿನ ಕಡೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾಗಿದ್ರೆ? ಹೌದು 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 ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೇನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೊಂದಲದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶನೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3-4 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರೀ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಈ ನೀತಿಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಲಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ಅವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಫಸಿಸ್ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದೆ? ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2030, ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ವರ್ಷ, 2035 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತೆ. 35 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಂತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಶಯಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:35 ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.